اسرائیل کی صفاقیت ماہ مقدس میں مسجد اقصی کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے 8 اسلامی ممالک کی شدید مذمت پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ماہ رمضان میں مسجد اقصی کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند رکھنا قابل مذمت ہے۔ عبادت گاہوں تک جانے پر امتیازی رکاوٹیں بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے 8 اسلامی ممالک کی شدید مذمت پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ماہ رمضان میں مسجد اقصی کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند رکھنا قابل مذمت ہے۔ عبادت گاہوں تک جانے پر امتیازی رکاوٹیں بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے 8 اسلامی ممالک کی شدید مذمت پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ماہ رمضان میں مسجد اقصی کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند رکھنا قابل مذمت ہے۔ عبادت گاہوں تک جانے پر امتیازی رکاوٹیں بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور جنگ ختم کرنے کا واحد طریقہ ایرانی خود مختاری کو تسلیم کرنا ہے۔ جنگ میں ہونے والے نقصان کا ہرجانہ ادا کیا جائے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ سوشل میڈیا پر لکھا مستقبل میں کسی بھی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے خطے میں جنگ کی آگ بھڑکائی۔ پاکستانی اور روسی رہنماؤں سے مثبت بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں سے خطے میں امن کے لیے ایرانی عزم کا اعادہ کیا۔ تیل کی فی بیرل قیمت $200 تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران کی پالیسی اب پے در پے حملے ہوگی۔ آبنائے ہرمز میں آنے والا ہر جہاز اور ٹینکر ہمارا جائز ہدف تصور ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے دھمکی دے دی۔ کہا تیل کے قطرے کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران نے گوگل، ایمیزون اور مائکروسافٹ سمیت کئی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیز کو بھی جائز ہدف قرار دے دیا۔ دفاتر اور ڈیٹا سینٹرز کی فہرست جاری کر دی اور کہا کہ دشمن کے ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں آنے والا ہر جہاز اور ٹینکر ہمارا جائز ہدف تصور ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے دھمکی دے دی۔ کہا تیل کے قطرے کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران نے گوگل، ایمیزون اور مائکروسافٹ سمیت کئی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیز کو بھی جائز ہدف قرار دے دیا۔ دفاتر اور ڈیٹا سینٹرز کی فہرست جاری کر دی اور کہا کہ دشمن کے ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں آنے والا ہر جہاز اور ٹینکر ہمارا جائز ہدف تصور ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے دھمکی دے دی۔ کہا تیل کے قطرے کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران نے گوگل، ایمیزون اور مائکروسافٹ سمیت کئی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیز کو بھی جائز ہدف قرار دے دیا۔ دفاتر اور ڈیٹا سینٹرز کی فہرست جاری کر دی اور کہا کہ دشمن کے ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایران کے سب سے پرانے بینک پر بمباری کی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ حملہ اس وقت ہوا جب بینک میں تمام ملازمین موجود تھے۔ عباس عراقچی کا ایسا بتانا ہے۔ ایرانی فوج بینک پر حملے کا سخت بدلہ لے گی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران کے سب سے پرانے بینک پر بمباری کی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ حملہ اس وقت کیا گیا جب بینک میں تمام ملازمین موجود تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وارن بھی کیا ہے کہ ایرانی فوج بینک پر حملے کا سخت بدلہ لے گی۔ ہوا جب بینک میں تمام ملازمین موجود تھے۔ عباس عراقچی کا ایسا بتانا ہے۔ ایرانی فوج بینک پر حملے کا سخت بدلہ لے گی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران کے سب سے پرانے بینک پر بمباری کی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ حملہ اس وقت کیا گیا جب بینک میں تمام ملازمین موجود تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وارن بھی کیا ہے کہ ایرانی فوج بینک پر حملے کا سخت بدلہ لے گی۔ ہوا جب بینک میں تمام ملازمین موجود تھے۔ عباس عراقچی کا ایسا بتانا ہے۔ ایرانی فوج بینک پر حملے کا سخت بدلہ لے گی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران کے سب سے پرانے بینک پر بمباری کی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ حملہ اس وقت کیا گیا جب بینک میں تمام ملازمین موجود تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وارن بھی کیا ہے کہ ایرانی فوج بینک پر حملے کا سخت بدلہ لے گی۔ اور جنگ ختم کرنے کا واحد طریقہ ایرانی خود مختاری کو تسلیم کرنا ہے۔ جنگ میں ہونے والے نقصان کا ہرجانہ ادا کیا جائے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ سوشل میڈیا پر لکھا مستقبل میں کسی بھی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے خطے میں جنگ کی آگ بھڑکائی۔ پاکستانی اور روسی رہنماؤں سے مثبت بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں سے خطے میں امن کے لیے ایرانی عزم کا اعادہ کیا۔
जंग में होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। सोशल मीडिया पर लिखा, मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी जमानतें दी जाएं। अमरीका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई। पाकिस्तानी और रूसी रहनुमाओं से मुस्बत बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं से खित्ते में अमन के लिए ईरानी अज़्म का इरादा किया। जंग में होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। सोशल मीडिया पर लिखा, मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी जमानतें दी जाएं। अमरीका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई। पाकिस्तानी और रूसी रहनुमाओं से मुस्बत बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं से खित्ते में अमन के लिए ईरानी अज़्म का इरादा किया। इसराइल की सफाकियत। माह मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा के दरवाजे मुसलमानों पर बंद कर दिए। 8 इस्लामी ममालिक की शदीद मुसम्मत। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान जारी। बयान में कहा गया है कि इसराइल की जानिब से माह रमज़ान में मस्जिद अक्सा के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद रखना काबिल मज़म्मत है। इबादत गाहों तक जाने पर इम्तियाजी रुकावटें बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। के दरवाजे मुसलमानों पर बंद कर दिए। 8 इस्लामी ममालिक की शदीद मुसम्मत। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान जारी। बयान में कहा गया है कि इसराइल की जानिब से माह रमज़ान में मस्जिद अक्सा के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद रखना काबिल मज़म्मत है। इबादत गाहों तक जाने पर इम्तियाजी रुकावटें बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। के दरवाजे मुसलमानों पर बंद कर दिए। 8 इस्लामी ममालिक की शदीद मुसम्मत। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान जारी। बयान में कहा गया है कि इसराइल की जानिब से माह रमज़ान में मस्जिद अक्सा के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद रखना काबिल मज़म्मत है। इबादत गाहों तक जाने पर इम्तियाजी रुकावटें बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान में शवाल का चांद 19 मार्च को नजर आने का इम्कान नहीं। सुपारको ने ईद उल फितर 21 मार्च को होने की पेशगोई कर दी है। सुपारको के मुताबिक शवाल 1447 हिजरी का नया चांद 19 मार्च को सुबह 6:23 पर पैदा होगा। उस रोज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 41 मिनट होगी, जिसकी वजह से उसके नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम है। शवाल की चांद की रुयत का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगा। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में शवाल का चांद 19 मार्च को नजर आने का इम्कान नहीं है। स्पार्को ने ईद उल फितर 21 मार्च को होने की पेशगोई कर दी है। स्पार्को के मुताबिक शवाल 1447 हिजरी का नया चांद 19 मार्च को सुबह 6:23 पर पैदा होगा। स्पार्को के मुताबिक शवाल 1447 हिजरी का नया चांद 19 मार्च को सुबह 6:23 पर पैदा होगा। उस रोज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 41 मिनट होगी, जिसकी वजह से उसके नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम है। शवाल की चांद की रुयत का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगा। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में शवाल का चांद 19 मार्च को नजर आने का इम्कान नहीं है। स्पार्को ने ईद उल फितर 21 मार्च को होने की पेशगोई कर दी है। स्पार्को के मुताबिक शवाल 1447 हिजरी का नया चांद 19 मार्च को सुबह 6:23 पर पैदा होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट के अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अलग अलग मुलाकातें। इलाकाई और आलमी सूरत हाल समेत बाहिमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जेन मैरियट बरतानवी हाई कमीशन के 2 अफसरान के साथ पार्लियामेंट हाउस पहुंची। अपोजिशन चैम्बर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकजई से मुलाकात की। जराये ये बताते हैं कि जेन मैरियट से मुलाकात के लिए महमूद अचकजई को अपोजिशन इजलास की सदारत छोड़कर चैम्बर आना पड़ा, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तामीरी रवाबित और ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अलग अलग मुलाकातें। इलाकाई और आलमी सूरत हाल समेत बाहिमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जेन मैरियट बरतानवी हाई कमीशन के 2 अफसरान के साथ पार्लियामेंट हाउस पहुंची। अपोजिशन चैम्बर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकजई से मुलाकात की। जराये ये बताते हैं कि जेन मैरियट से मुलाकात के लिए महमूद अचकजई को अपोजिशन इजलास की सदारत छोड़कर चैम्बर आना पड़ा, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तामीरी रवाबित और ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया गया।
वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत NHA के इजलास में बड़े फैसले। लाहौर सियालकोट 2 लेन मोटरवे को 3 लेन करने के मंसूबे पर जल्द काम शुरू होगा। सियालकोट खारियां इस्लामाबाद मोटरवे भी 3 रोया बनेगी। मंसूबे की तकमील से लाहौर से इस्लामाबाद का फासला 100 किलोमीटर कम हो जाएगा। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत NHA इजलास में बड़े फैसले। वजीर मवासलात ने 2 टोक वाज़ेह कर दिया कि आइंदा कोई नई मोटरवे 3 लेन यानी 2 तरफा 6 लेन से कम तामीर नहीं होगी। सियालकोट खारियां इस्लामाबाद मोटरवे भी 2 के बजाय अब 3 रोया बनेगी। जारी मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत कर दी गई। लाहौर सियालकोट 2 लेन मोटरवे को 3 लेन करने के मंसूबे पर भी काम जल्द शुरू होगा। NHA को FWO के इश्तराक से सियालकोट से रावलपिंडी मोटरवे पर काम तेज करने की हिदायत। वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इस मंसूबे की तकमील से M2 पर दबाव कम होगा और लाहौर इस्लामाबाद सफर में नुमाया बेहतरी होगी। लाहौर इस्लामाबाद फासले में 100 किलोमीटर की कमी और बाकी 1 घंटे की बचत होगी। इजलास में वजीर मवासलात ने वाज़ेह किया कि करतारपुर और ननकाना साहब को मोटरवेज से मुंसलिक करने वाली शाहरात को भी 3 लेन और हिफाजती बाड़ के साथ बनाया जाएगा। सिख सयाहों के लिए 3, 4 और 5 स्टार होटल्स और शॉपिंग मॉल्स बनेंगे, जिसके लिए बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सरमायाकारी हो सकती है। वजीर मवासलात ने NHA को यूरोप, बरतानिया, कनाडा और अमरीका में इन्वेस्टमेंट रोड शो करने की हिदायत की। कहा, इन इकदामात से ज़राए मवासलात बेहतर होने के साथ साथ पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी उजागर होगा।